नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानीर भाग 78 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। एही भागरे आपण माने बेबी ता रंग नंबर पुओ को चिन्हि परिबो शुणिबे सांग माने। कहानीटी को आरंभ रु शेष जाए शुणंतु। सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी। कटलेट दियो। वेटर जीवा परे ब्रिजेश कहले बेबी तुम लभर खबर कौन? बेबी कहला आपण कौन मते सतरे मैरिज करने पाई चाहती? ब्रिजेश कहले कौन पाई एमिति प्रश्न? बेबी कहला आपण केमिति पुओ जानिछंती? मोर जणे लभर अछि तथापि बाहाघर प्रस्ताव देले। ब्रिजेश हसी देई कहले कारण मु तुमको भल पाए। बेबी कहला मु किंतु आपण को भल पाएनी। ब्रिजेश कहले हाँ जानिछि। बेबी मन को मन कहला चोपा जानिछ। बेबी कहला मो भाई मो सह कंडीशन करिछि मु आपण को विवाह करिया पई राजी हे जिबी किंतु आपण जानिबा दरकार आपणक सह मोर जमा भी पड़िबो नहीं। ब्रिजेश कहले कौन पाई? कौन नाग नाड़ीना शत्रु षडाष्टक? बेबी कहला प्लीज मते से जातक पाठ पढ़ातु नहीं, मोर एथिरे किछि भी ज्ञान नहीं। ब्रिजेश हसी दे कहले ओ सॉरी मु भाबिली तुमे जातक मेलक करिछ। बेबी कहला आपणकर कौन आउ केउठी झियो पसंद हेलानी? ब्रिजेश कहले ना पसंद हेलानी तो कौन आउ करिबी? बेबी कहला आपणक आखिरे कौन मु खाली पसंद हेली? ब्रिजेश कहले अल्प हसी देई हाँ। बेबी किंतु कहला काहींकी? ब्रिजेश कहले अरे बाबा एइटा हृदयर भावना, कहार काहा प्रति केउ मुहूर्तरे दुर्बलता आसे एक कथा कौन कही हेबो? एई जेमिति मु तुमको भल पाउछि किंतु तुमे आउ काहाकू भल पाउछ? बेबी कहला अच्छा आपण जानती मो भाई कौन पाई कंडीशन करिछि आपनको विवाह करिया पई? ब्रिजेश कहले ना। बेबी कहला मते लागुछि आपण जानिछंती बोधे? ब्रिजेश कहले अरे बाबा मु केमिति जानिबी? बेबी कहला एई जेमिति जानि पाले आमे ठीक एई समय रे एई होटल आसिउ बोली। ब्रिजेश कहला अरे बाबा एइटा केवल संजोग मात्र। बेबी कहला संजोग नुहे प्री प्लानड एवं मते लागुछि मो भाई एथिरे शामिल अछि। ब्रिजेश कहले अच्छा बेबी सत कुह तुमर कौन मते मैरिज करिया पई इच्छा नहीं? बेबी रोकठोक भावरे मना करी कहला ना। ब्रिजेश किंतु कहले काहींकी? बेबी कहला काहींकी पुणी कौन पाई? इच्छा नहीं तो? ब्रिजेश कहले तेबे अनिमेष आगरे राजी हेल कौन पाई? बेबी कहला सत कथा हला मो मिस्टर रंग नंबर को चिट्ठी भाई धरी नेछि तो एवं मु मिस्टर रंग नंबर किए देखिया पई केमिति पुओ से कौन करंती तांको घर ना गाँ ठिकाना किछि भी जानिनी एवं मु चाहुनी मोर एई भूल मो बाबा मामा को कष्ट देउ सेथि पई भाई कथारे मु राजी हो जाइछि। ब्रिजेश कहले अरे बाप रे ये तो बड़ विषम परिस्थिति एमिति केमिति जनकू भल पाई हेबो? बेबी नम्र भावरे कहले एबे तो आपण कहले ना एटा हृदयर भावना, हृदयर भावना को कौन अटकाई हेबो? ब्रिजेश कहले बेबी मु कौन खराब? बेबी कहला ना आपण बहुत भल, आपण को मो ठारू भल झियो भी मिलिबे किंतु मु आपणक पई योग्य नुहे। ब्रिजेश कहले अच्छा एबे शेष प्रश्न तुमर मिस्टर रंग नंबर जदि देखा न हुए? बेबी मुह तଳ करे कहला जानिनी किंतु विश्वास एवं भरोसा भी अछि से निश्चय दिने प्रस्ताव नहीं आसीबे सेई दिन जाए अपेक्षा करिबी। ब्रिजेश कहले आउ जदि न आसंती? बेबी मन दुखरे कहला जानिनी किंतु जदि न आसिले तेबे तांको प्रति थिबा मोर समस्त भावना को आम घरर चारिकांथ भितरे समाधि देई आउ कहार जीवन साथी होई काय मन बाच्ୟରେ ग्रहण करिबी। ब्रिजेश आउ किछि न कही चुपचाप बसिले। बेबी भी चुपचाप बसिला। किछि समय नीरवता परे वेटर जेतेबेले खाइबा आनी थोई देला बेबी नम्र भावरे एवं टिके मन दुखर सह कहला आपण खांतु मते जमा भी भोक नहीं मु बाहरे अछि भाई को अपेक्षा करी। बेबी बाहर को जाई 5 मिनिट छिड़ा होइनी हठात अननोन नंबर माने मिस्टर रंग नंबर पुअर फोन आसिला। बेबी नंबर देखु देखु आखि आगरे तार नंबर सबु नाची उठिला। खुशी होई कॉल रिसीव करी कहला ओ मिस्टर आजी मो कथा मने पड़िला कि कुआड़े थिल आजी जाए केते खोजुछि तुमको मु केते केते राती कांदीछि तुम बिना कुआड़े अछ आजी जाए तुमे आजी मने पड़िला मो कथा मरिछि ना बंचिछि जानिया पई फोन करिलो बोधे? बेबी प्रश्न परे प्रश्न करी चालू थाए। रंग नंबर पुओटी कहला वेट कर इते जल्दी जल्दी प्रश्न करिले मु केमिति उत्तर देबी जे? बेबी लाजई जाई कहला सॉरी तुमे कुह एते वर्ष हेबो कुआड़े थिल आजी केमिति मने पड़िला तुमरो? रंग नंबर पुओ कहला कथा देइथिली ना मु निश्चय फेरिबी
तुम प्रति मोर अगाध भल पाइबा जो रही न फेरी जीवी कुआड़े। बेबी कहला जा मिछुआ मु तुम सह कथा हेबिनी जमारू। एबे तो कुह तुमे किए कौन तुम परिचय मु तुमको केमिति जानिबी। रंग नंबर पुओ कहला मो परिचय परा मिस्टर रंग नंबर आउ पुणी कौन। बेबी कथा हो कौन पाई सन्देह है केजाणी। ब्रिजेश को बुली चाहिला किंतु ब्रिजेश चुपचाप बसी तलकू मुह करी। बेबी ब्रिजेश को उपरू नजर हटाई कहला प्लीज एबे आउ मो सहित एते खेलनी आउ पारुनी मु ए लुचा लुची खेल बहुत हो गला प्लीज एबे तो मो सामना को आस। रंग नंबर पुओ कहला ए बेबी तुम आखि आगरू मु केतेबेले दूरेई जाइथिली जे तुमे सिना मते जानी पारुन एई पछकू बुली चाह तो थरे। बेबी फोन को कानरू काढ़ी बुली चाहिला जेतेबेले ब्रिजेश छिड़ा होइतिले दुई हाथ प्रसारी। बेबी दौड़ी गला ब्रिजेश को पाखकू दौड़ी जाई ब्रिजेश का छाती रे लोटी पड़ी कई कई हुई कांदी ब्रिजेश का छाती को हल्का आघात दे कहला तुमे मो मिस्टर रंग नंबर ना। सत कहले सांग माने एही मुहूर्तटी केते हृदयस्पर्शी कहले एमिति काश रियल जीवन में हुआ कि आपण मान जीवन में केबे एमती घटी कि मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। ब्रिजेश बेबी को छाती उपरे कोड़े नहीं कहले हाँ बेबी मु तुम मिस्टर रंग नंबर। बेबी आखिरु लुह झरी जाउथाए धार धार होई। ब्रिजेश का छाती रे लोटी ब्रिजेश को मुह को चाही कहला मु अनुमान करुथली तुमे ही मो मिस्टर रंग नंबर किंतु केजाणी काहींकी आखि धोखा खाई जाउथुला। केते कंदेइछ मते मोर इते पाखरे थाई भी केते छटपट करिछ मते। खाइबा थाली आगरे थाई पेटरे भोक नथिला सेजरे शोउथुली किंतु आखिरे निद नथिला। केते केते दिन केते केते राती तुम पई डहळ बिकळ होईछि। केते केते सकाळ मोबाइल को तन्न तन्न चेक करिछि। तुमे केउठु बुझिबो सबु एई कथा दियो प्लीज आउ एमिति करिब नाही मरीजीवी मु तुम बिना। ब्रिजेश बेबी आखिर लुह को पोछि देई निज ठारू अलगा करी कहला सरी धन किंतु तुमे तो मते एते घृणा करुथिलो जे मोर किछि कहिबा पई साहस पाउनथुला। जेते थर मु तुमको कहिबा पई चाहिछि तुमे सेते थर मते अवॉइड करिलो आउ मु भी टिके स्वार्थपर पालटी गली तुमको पाइबा पूर्वरु हरेइबाकू चाहू नथिली तेणु नीरव रहिली। बेबी कहला मु ब्रिजेश को घृणा करुथुली तुमको नुहे तुमे जे मो मिस्टर रंग नंबर ए कथा कहिबा पई 2.5 वर्ष लगेई देलो ना। केबे भाबिछ एई 2.5 वर्ष राती राती तिल तिल होई केते कांदिछि मु केते केते राती तकिया भिजी जाइछि मो लुहरे केते केते राती तुमको प्रतीक्षा करिछि। जाओ तुमे केमिति बुझिबो तुमे तो आराम रे मो भावना सह खेलुथुलो ना। ब्रिजेश कान धरी कहले सरी धन तुमर सबु कष्ट मो पई आजी अपराधी तुम सामने जेते पारुछ दंड दियो। बेबी सामना टेबुले बसीथिबा लोकों को अणदेखा करी ब्रिजेश को कुंढेई धरी कहला मु कौन दंड देवी मु निजे आजी खुशी रे पागली हो जाइछि प्लीज कथा दियो मते एमिति छाड़ी कुआडे जीवनी। ब्रिजेश हसी दे कहले नाई बाबा कुआडे जीविनी हेले तुमे तो ब्रिजेश को घृणा कर एबे पुणी ब्रिजेश को केमिति भल पाइबो। बेबी ब्रिजेश गाल को चिपी दे कहला मु ब्रिजेश को घृणा करेनी अवॉइड करे आउ से अवॉइड र कारण मो मिस्टर रंग नंबर किंतु एई ब्रिजेश एवं मो मिस्टर रंग नंबर जे जणे ए कथा मु केमिति जानिबि जे हाँ किछि किछि डाउट तो करिथिली किंतु डॉक्टर बाबू अति चालाक रे मुकुली जाती। ब्रिजेश बेबी हाथ धरी टेबुल पाखक नहीं बसई कहले बस बेबी तुम सह मोर बहुत कथा अछि। एहा परे ब्रिजेश वेटर को डाकी कहले वेटर प्लीज एई सबु खाइबा गरम करी आहारे से गरीब पिला दुही को दे दियो एवं भल कॉफी दुईटी आम पाई दियो। वेटर जीवा परे बेबी मुह फुले कहला जाओ केते कष्ट देइछ मते एमिति कौन किए कष्ट दिए। ब्रिजेश बेबी हाथ धरी नहीं कहले नाई बेबी सेमिति काहींकी भाबुछ तुमे जेमिति राती राती कष्ट पाइछ राती राती कांदिछ ठीक तुम परी मु अनेक दिन अनेक राती छटपट होइछि कि तुमे मु ब्रिजेश बोली जानिबा परे ग्रहण करिवो कि ना। अनिमेष बाहाघरे तुम देहर उष्णता आज भी मो छाती तले बिजुलीर चमक खेलाई देउछि तुम देहर बास्ना तुम हृदयर स्पंदन रे आज भी मो देह सिहरित हो जाए। से दिन बाहाघरे तुमे पागलियों भली कांदी कांदी खाइल नाही आउ मु भी तुम कथा भाबी भाबी सारा राती सोई नाही केमिति बुझिबो तुमे मो भल पाइबा। बेबी ब्रिजेश हाथ को धरी ता गाल रे हाथ लगाई कहला सरी धन मो भूल पई आमे दुहे केते कष्ट पाइले प्लीज मते क्षमा करी दियो। वेटर आनी कॉफी रखिया भितर रोमी भितर को आसी कहला बेबी जीवा बे किछि खाइलु ना नाही
ଆଉ ଏବେ କହ, ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା? ବ୍ରିଜେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଅନିମେଷ ବସ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, କଫି ପିଇ ବାହାରି ଯିବା। ରୋମି ବସୁ ବସୁ ବେବି ରୋମିକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହ ଚାହିଁବାରୁ ରୋମି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ତୁ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରକୁ ପାଇଲୁ ତ ଏଥର? ବୁଝିଲୁ ମା, ତୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଛୁ ନା, ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପରା ମୁଁ। ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ରୋମି ହସିଲେ। ରୋମି କହିଲା, ଝିଅ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ବେବି ପଚାରିଲା, ଭାଇ ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ କହିବୁ ନାହିଁ ରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, ତତେ ମୋ ରାଣ। ରୋମି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୋକି, ବାବା ମାମା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ବୁଝିଲୁ। ବେବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କେମିତି? ରୋମି କହିଲା, ଆବେ ପାଗଳ, ମନେ ପକା ବାହାଘର ପରେ ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ମୋତେ ଦେଖି ଡରି ଯାଇ ଫୋନ୍ ଲୁଚାଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଅନୁମାନ କରିନେଲି ଡାଲ ମେ କୁଛ କାଲା ହେ। ଏହାପରେ ତୋ ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ କରିଲି। ଚେକ୍ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ପାଇଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲା ନାହିଁ। ଘରେ କାହାକୁ ନ କହି ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲି, କାରଣ ମୋର ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ସେ ହିଁ ତତେ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଚୋର ହାତରେ ଚାବିକାଠି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ରୋମି ଏତିକି କହି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋମି ସହ ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ବେବି ବି। ବେବି ପଚାରିଲା, ତାପରେ? ରୋମି କହିଲା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ତୋ ବିଷୟରେ କହିଲି, ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ଆଗୁଆ କହିଲେ, ସରି ଅନିମେଷ, ତୁମ ଅପରାଧୀ ମୁଁ ହିଁ ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ବେବି ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରୁଛି। ମୁଁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲି, କାରଣ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଆମ ଚଣ୍ଡୀ ପୁଣି ପ୍ରେମ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେ ତ ସହଜରେ ଫସିବା ଝିଅ ନୁହେଁ। ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ କହିଲେ, ହଁ ଅନିମେଷ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କଥା। କାରଣ ଆଜି ଯାଏ ବେବି ମୋ ସହ କେବଳ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଦ୍, ମୋ ବାବା ମାମା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କାହାକୁ ନା ତ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିବି ନା ହଁ କହିପାରିବି। ମୋ ସହ ସେ ଆଜି ବି ଭଲରେ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜରୁ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଶେଷ। ଏବେ 2-4 ଥର କେବଳ ତୁମ ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ ବେବି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମୋ ଫୋନ୍ ଯେମିତି ନ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ବି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ଆଉ ବେବିଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ, ଘରେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସେ ସେଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ, ତେଣିକି ସେ ପୁଅ ମୁଁ ହୁଏ ଅବା ଅନ୍ୟ କେହି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପ୍ରେମ କେବଳ ଏକପାଖିଆ। ବେବି ଆଜି ଯାଏ ବି ମୋତେ ହଁ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଏ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ନାଟକ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁମର ତ ଆମ ଘର ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯିବା ଆସିବା ଥିଲା, ପୁଣି ଏମିତି ଅନନୋନ ନମ୍ବରରୁ କଥା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ସଫା ସଫା କହିଲେ, ସରି ଅନିମେଷ, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ବେବିଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଝିଅ କିଏ ଏବଂ ସେ ତୁମ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ବେବିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲିପ୍ସା ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ ପାର୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ବେବିଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ନା ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିପାରିଲି ନା। ଏମିତି କିଛି ମାସ ପରେ ଆୟେଶା ଏବଂ ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମହାନାୟକ ସାଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆୟେଶା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ବେବିଙ୍କ ସହ ଆୟେଶାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖି ପଚାରିଲି, ଏ ଝିଅ କିଏ, ନାଁ କ'ଣ ଆଦି? ଆୟେଶା ଠାରୁ ସବୁ ଜାଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଆୟେଶାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବେବି ନମ୍ବର କାଢ଼ି ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଉ ହେଉ ତାଙ୍କ ରୋକଠୋକ୍ କଥା, ତାଙ୍କ ବିରକ୍ତି ଭାବ ମୋତେ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିଲା। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବେବିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲି। ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ଆୟେଶା ଜାଣେ? ସେ କହିଲେ, ନା ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ବେବିକୁ ଏବେ କହିଦେବା। ସେ ମୋତେ ରାଣ ନିୟମ କରି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅନିମେଷ, ମୁଁ ଚାହେଁ ବେବି ସାମ୍ନାକୁ ସେଇଦିନ ଯିବି ଯେଉଁଦିନ ସେ ମୋତେ ବ୍ରିଜେଶ ଭାବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବେବି ସବୁ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କହ? ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଛି। ରୋମି କହିଲା, ମୋତେ ବାବା ତୁ ମାଫ୍ କର, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ତୋ ସାଥ ଦେଲି ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି। ଏଥର ତୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳେ। ତୁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଛୁ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଚିନ୍ତା କର। ବେବି ମନକୁ ମନ କହିଲା, ଏ ଭାଇ ତୁ ମୋ ଭାଇ ନା ଶତ୍ରୁ ବେ? ସବୁ ଜାଣି ଏତେ ଦିନ ହେଲା କନ୍ଦେଇଲୁ, ପୁଣି ଏବେ କହୁଛୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ବି ଥରଟିଏ ଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି କି? ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଛି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ବେବି ପଚାରିଲା, ଭାଉଜ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ନା ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ତୁମ ଘରକୁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଦିନ ସବୁ କହିଥିଲି।
ବେବି ରୋମି ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସହ ବେଶୀ କଥା ହୋଇ ନ ପାରି କହିଲା, ଭାଇ ଯିବା ଏବେ? ରୋମି କହିଲା, ହଁ ହଁ ଚାଲ, ଡେରି ହୋଇଯିବ। ଦୁହେଁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାରୁ ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ଅନିମେଷ ଚାଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ରୋମି କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, କାର୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ପଳେଇବି। ରୋମି ପାର୍ସଲ ପ୍ୟାକେଟ ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ଗଲା ଏବଂ ବେବି ପଛେ ପଛେ। ବେବି ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ରିଜେଶକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଚାହିଁ ଖାଲି ହାତ ଦେଖେଇ ଠାରିଲା ଫୋନ୍ କରିବାକୁ। ବ୍ରିଜେଶ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ହସିଦେଲେ ମନେ ମନେ। ବେବି ଏବଂ ରୋମି ଯିବା ବାଟରେ ରୋମି କହିଲା, ଆବେ ତୁ ଏମିତି ପୋତା ମୁହାଁଟା? ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ପୁରା ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରୀହଟା। ବେବି ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। ଆଏଶାର ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ରୋମି ରିସିଭ୍ କରି ପଚାରିଲା, ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆଏଶା କହିଲା, ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ବେବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଲା ସବୁ କିଛି ଉପରୁ ତ? ରୋମି କହିଲା, ହଁ ହଁ ନିଅ ତୁମ ଚଣ୍ଡୀ ସହ କଥା ହୁଅ। ଆଏଶା ହାଲୋ କହୁ କହୁ ବେବି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ କହିଲା, ଯାଅ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତୁମ ସହ କଥା ହେବିନି। ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିଲ ନାହିଁ। ଆଏଶା କହିଲା, ହଉ ବାବା ସରି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶ ଭାଇ ପରା ମନା କରିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହିରୋଇନ୍? ଏବେ ତ ମୋ ଭାଇ ପସନ୍ଦ ନା ନାହିଁ? ବେବି ରୋମି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଇ କହିଲା, ଭାଉଜ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଫୋନ୍ କରିବି। ବେବି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବ୍ରିଜେଶ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରି ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ହସିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ରୋମି ଏବଂ ବେବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅର୍ପିତା ହାତରେ ପାର୍ସଲ ଧରାଇ ରୋମି କହିଲା, ମାମା ମୁଁ ଉପର ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସିବି। ତୁମେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଇ ଖାଇନେବ ଏବଂ ବେବିଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବ। ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ରାତି ପାଇଁ ରୁଟି ଚିକେନ କରିଛି ପରା? ରୋମି କହିଲା, ହଁ ଆସିବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ଏବେ ଟିକେ ଆଏଶା ସହ କଥା ହେଇଯାଏ। ରୋମି କହିଦେଇ ଉପରକୁ ପଳାଇଲା। ଅର୍ପିତା ପାର୍ସଲ ଧରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ମକରା ହାତରେ ସୁରବାବୁ ନିମିନାଙ୍କୁ ଦେଇ ମକରାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ବେବି ପାଇଁ କାଢ଼ି ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରେ ବସିବା ଭିତରେ ବେବି କହିଲା, ମାମା ଆମେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଜାଣିଛି, ଚାନ୍ଦ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ପରା। ଅର୍ପିତା ଚୁପଚାପ ଖାଉଥାଏ। ବେବି କିଛି ଗୋଟିଏ କହିବ ବୋଲି ତେଲେଇ ହେଉଥାଏ। ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କେତେ ଆଡ଼ୁ କହୁଥାଏ ଏବଂ ନିଜେ କିଛି କିଛି ଖାଉଥାଏ। ଅର୍ପିତା ବେବି ସହ ବେଶୀ ନ ଗପି ଖାଇସାରି ଉଠିଗଲା ଏବଂ ବେସିନରେ ବାସନ ପକାଇ ମକରାକୁ କହିଲା, ମକରା ବାସନ ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଯା, ଟିଭି ଦେଖେ। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି, ତୁ ଯା ଆରାମରେ ଟିଭି ଦେଖିବୁ। ଅର୍ପିତା କହିଦେଇ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲା। ବେବି ଅର୍ପିତା ପଛେ ପଛେ ଉଠି ବାସନକୁ ବେସିନରେ ପକାଇ ମୁହଁ ଧୋଇ ଅର୍ପିତା ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବସିଲା। ଅର୍ପିତା ନିଜ ବେଡ୍ସିଟ୍ ଝାଡ଼ୁ ଝାଡ଼ୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କିଛି କହିବୁ କି ଧନ? ବେବି କହିଲା, କାହିଁ ନାହିଁ ତ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ ଗାଈ ପଛରେ ଛୁଆ ବାଛୁରୀ ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ଡେଇଁବା ଭଳି ଏମିତି ମୋ ପଛରେ ବୁଲୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ କହିବୁ କହ? ବେବି ଅର୍ପିତା ହାତରୁ ବେଡ୍ସିଟ୍ ନେଇ ନିଜେ ଝାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ମାମା ବାବା କ'ଣ ସତରେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ସେଦିନ ତ ତୋ ଆଗରେ ବ୍ରିଜେଶକୁ ମନା କରିଲେ, ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ? ବେବି କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା ଏମିତି ପଚାରିଦେଲି ଆଉ। ଅର୍ପିତା ବେଶୀ କିଛି ନ ପଚାରି ଟିଭି ଲଗାଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବେବି ବି ଅର୍ପିତା କୋଳରେ ଗଡ଼ି କହିଲା, ମାମା ବ୍ରିଜେଶ କ'ଣ ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭଲ ପିଲା ବୋଲି ତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲୁ, ହେଲେ ତୁ ତ ମନା କରିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଛାଡ଼, ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବ୍ରିଜେଶ ଭଳି ପୁଅକୁ କିଏ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ଯେ? ବେବି ଅର୍ପିତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହିଲା, ମାମା ତୁମେ ଆଉ ବାବା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଛ ତେବେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୋ ପସନ୍ଦ। ଅର୍ପିତା ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ବାହାଘର କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳ ନା କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଯେ ଆଜି ହଁ କହିବୁ କାଲି ନା କହିବୁ? ଥରେ ତ ବ୍ରିଜେଶକୁ ମନା ହେଲା, ଆଉ ପୁଣି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି? ତୁ ଗଲୁ ରୁମ୍କୁ, ଏଠି ବସି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଆନା। ତୋର ପଢ଼ା ସରୁ, ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତୁ ଯା ତୋ ରୁମ୍କୁ। ବେବି ବେଶୀ କିଛି କହି ନ ପାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଚୁପଚାପ ବସିଲା। ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଳି କରି କହିଲା, ନେ ଝିଅ ଏଥର ପାନେ, ସବୁଥିରେ ତ ଖାଲି ତରତର। ଟିକେ ତ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଥରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଜି ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ପରକ୍ଷଣରେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗି କହିଲା, ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଥରଟିଏ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିକି ଚିଠି ଲେଖି କହିଦେଇଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଯେ ସେ ହିଁ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ବୋଲି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ଯେ? କେମିତି କହିବି ମୁଁ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ଏବେ ଯେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସହ ମୋର ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅ? ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୋ ଭାଇ, ସବୁ ଜାଣିବି ମୋତେ କିଛି ବି କହିଲା ନାହିଁ। ବେବି ଏମିତି ମନକୁ ମନ କେତେ କ'ଣ ଗପି ଯାଉଛି। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିବାରୁ ବେବି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ, ବେବି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲ? ବେବି କହିଲା, ହଁ କେତେବେଳୁ।
ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ଏ ଯାଏ ଫୋନ୍ କରିଛ ଯେ? ବେବି କହିଲା ମୁଁ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଟେନସନରେ ଅଛି ତୁମେ କେଉଁଠୁ ବୁଝିବ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କୁହ? ବେବି କହିଲା ନା ଥାଉ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା ଆରେ କୁହ ତ ଥରେ। ବେବି କହିଲା ନା ଥାଉ ଏବେ ତୁମ କଥା କୁହ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ କ'ଣ କହିବି? ବେବି କହିଲା କିଛି ବି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲା ଆରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତ ସେଠି ଶରୀର କେବଳ ଏଠି। ବେବି କହିଲା ଯାଅ ମିଛ କୁହନି। ସେମିତି ହୋଇଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ସହ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତ? ତୁମ ବିନା ଯେ କେତେ ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛି ଏ କଥା ମୋ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ସରି ବେବି ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତିଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଛି ଆଉ ତୁମ ସବୁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ମୁଁ। ବାହାଘର ପରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରମିସ୍ରେ ତୁମେ ଯେତେ ଯେତେ ରାତି ଯେତିକି କାନ୍ଦିଛ ସେତେ ସେତେ ରାତି ମୁଁ ବି ତୁମ କଥା ଭାବି ଭାବି କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ଯେତେ ଯେତେ ଦିନ ତୁମେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହିଛ ସେତେ ସେତେ ଦିନ ମୁଁ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଛି। ବେବି କହିଲା ହଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଘଟିବାର ଥାଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ଏବେ ମୋତେ କୁହ ତୁମେ ପରା 4 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥିଲ? ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ହେଲାନି କି ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନଥିଲି। ବାହାଘର କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇ ମାସ ସେଇ ତାରିଖରେ ହେବ ମୁଁ କେବଳ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଦେଲି। ତୁମ ବିନା ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବଞ୍ଚି ହେଲାନି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ବେବି କହିଲା ବାହାଘର ହେବ କିନ୍ତୁ କେମିତି? ମୁଁ ତ ମନା କରିଦେଇଛି ଘରେ। ବ୍ରିଜେଶ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବେବି କହିଲା ସବୁ ସେଇ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ମାନେ ତୁମ ଛଦ୍ମନାମ ପାଇଁ। ବ୍ରିଜେଶ ଅଳ୍ପ ହସିଦେଲେ। ବ୍ରିଜେଶ ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପିତାର ଡାକ ଶୁଣି ବେବି କହିଲା ମାମା ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସେ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେବି। ବେବି ଫୋନ୍ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରି ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା ହଁ ମାମା କୁହ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଆରେ ବେବି କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଆସିଥିଲା ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ନେଇ କହୁଥିଲା ତା ଦିଦି ବାହାଘର। ବେବି ନ ଶୁଣିବା ପରି କହିଲା ହଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ମାମା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା କ'ଣ କହ। ବେବି କହିଲା ମାମା ବାହାଘର ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ହୁଏନି? ଅର୍ପିତା କହିଲା ହଁ ହୁଏ ପୁଣି ନା ବି। ଥରେ ତ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ? ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ତେବେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବେବି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରି କହିଲା ମାମା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣ ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା ମୁଁ ତ ଏବେ ରାଜି ଅଛି ବ୍ରିଜେଶ ବାବୁଙ୍କ ସହ ମୋ ବାହାଘର ଫିକ୍ସ କରେଇ ଦିଅ। ଅର୍ପିତା ଯେତେବେଳେ ବେବିକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ଟିକେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲା ବେବି ଘାବରେଇ ଯାଇ କହିଲା ମାମା ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖ ମୋର ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ବାବାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମାନେ ମୋ ପସନ୍ଦ ବୋଲି। ବାବା ଯେଉଁଠି କହିବେ ମୁଁ ସେଇଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ବାବା ଆଉ ତୁମେ କହୁଥିଲ ନା ବ୍ରିଜେଶ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ୱାଇଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ନଚେତ୍ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ସବୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିବା ପରି କହିଲା ନାଇଁ ମ ବ୍ରିଜେଶ କ'ଣ ଖାଲି ଏକା ନମ୍ବର 1 ପିଲା ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ପିଲା ବି ଦୁନିଆରେ ମିଳିବେରେ। ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ବାବା ତୋ ପାଇଁ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଖୋଜି ଆଣିବେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି। ବେବି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା କ'ଣ କିଛି କହିବୁ କି ଆଉ? ବେବି କହିଲା ମାମା ବ୍ରିଜେଶ ମୋର ପସନ୍ଦ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ବ୍ରିଜେଶ ପସନ୍ଦ ନା ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପସନ୍ଦ? ବେବି ଅର୍ପିତା ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁଲା। ଅର୍ପିତା ବେବି ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା ମୋ ପରି ଆ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି ରେ ମା। ବେବି ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଅର୍ପିତା ବେବିକୁ କୋଳକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ କହିଲା ତତେ ପରା ଆମେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ତୁ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ଆମେ ପରା ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯିବୁ। ତୁ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲୁ ଏକା ଏକା? ବେବି ଅର୍ପିତା ଛାତି ଉପରେ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଅର୍ପିତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା ଆରେ ପାଗେଳି ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ଭାଇଠାରୁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାବା ତୋ ମୁହଁରେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିବାର ମିଛ ନାଟକ କରୁଥିଲେ କେବଳ ତୋ ମୁହଁରୁ ସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ନାଟକରେ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ହସିଲା। ବେବି ଫୁଲେଇ ହୋଇ ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲା ମାମା ଶେଷରେ ତୁମେ ବି ମୋ ସହ ଖେଳିଲ? ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା ନାଇଁ ମା ଖେଳିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେବଳ ତତେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରେମ ପାପ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ କରିବାର ରାସ୍ତା ପାପ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ତ ପବିତ୍ର କିନ୍ତୁ ତୁ ପ୍ରେମକୁ ଏମିତି ଲୁଚାଛପା କରିବା ତୋର ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଧନ ମୋତେ କହ ଯଦି ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ବ୍ରିଜେଶ ନ ହୋଇ ଆଉ କେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ ଜୀବନର ଚଲାପଥ ସବୁବେଳେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଏବଂ କଣ୍ଟକିତ
ଏଠି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲେ ମଝି ନଈରେ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାର କାତ ନ ପାଇଲେ ବି ନଈ ପାର କରିହେବ, ନଚେତ୍ ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବେବି କାନ ଧରି କହିଲା, ସରି ମାମା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସହ ତୋର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଗୋଟେ ନାଟକ ଥିଲା। ବାହାଘର ଠିକ୍ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ। ମାସ ଏବଂ ତାରିଖ ବି ଫିକ୍ସ ହୋଇ ସାରିଛି। ଖାଲି ତୋ ପଢ଼ା ସରିଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସାରିଦେବୁ। ବେବି ଲାଜେଇ ଯାଇ ଅର୍ପିତାକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ଯା, ଏବେ ଭାଇକୁ ଡାକି ଆଣେ, ଖାଇବା। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଜେଜେ ମାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ଆସେ। ସମୟ ରାତି 10ଟା। ଅର୍ପିତା ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଥାଏ। ରୋମି ତା ରୁମ୍ରେ ଆୟେଶା ସହ କଥା ହେଉଥାଏ। ଆୟେଶା ଡେଲିଭରି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବାରୁ ଆୟେଶା ମନରେ ଅନେକ ଭୟ ଥାଏ। ସେ ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୋମିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆୟେଶା ରୋମିକୁ କହୁଥାଏ, ହିରୋ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁମେ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଆୟେଶା ରୋମିର ପୁଅ ହେଉଛି ନା ଝିଅ ହେଉଛି ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗେସ୍ ଠିକ୍ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବେବିର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅଟି ହେଉଛି ବ୍ରିଜେଶ। ଆପଣମାନେ ତ ଏହି ଭାଗରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।